ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಾನೇ ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಇನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೇಸ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲೆ. ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಎದೆ ಡವಡವ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಬ್ಬಾ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. कि आपको दावत इस्लाम करना है, आपको अल-तक़िया करना है, आपको जिहाद करना है और आपको जज़िया करना है। ठीक वही काम जो है वो 620 एडी में हुआ, 630 एडी में हुआ, फिर वही काम बाबर औरंगजेब के जमाने में हुआ और फिर अब वही काम हमारी 21वीं सदी में भी हो रहा है। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಜಿಯಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಾಬರ್ನು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಔರಂಗಜೇಬನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. क्या इस देश को पता नहीं है कि तहस्सुर गेमिया खेला जा रहा है और पूरे खुले आम खेला जा रहा है। तहस्सुर गेमिया एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ निकलता है मास बलात्कार अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ತಹಸೂರ್ ಗೇಮಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಹಸೂರ್ ಗೇಮಿಯಾ ಇದೊಂದು ಅರೇಬಿಕ್ ಶಬ್ದ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ ಮತಾಂತರ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ. क्या सबको पता नहीं है कि दावत इस्लाम इज एन अरबिक वर्ड, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्शन। अब कन्वर्शन करने के लिए चाहे झांगुर बाबा हो, कन्वर्शन करने के लिए चाहे मदनी और असदुद्दीन अवैसी हो, कन्वर्शन करने के लिए चाहे बुखारी और ताहा सिद्दीकी हो, कन्वर्शन करने के लिए चाहे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सांसद या विधायक हो, कर तो वही रहे हैं जो इस्लाम ने कहा है, कर वही रहे हैं जो अल कुरान ने कहा है, कर वही रहे हैं जो जिन्ना के शरिया ने कहा है। ದಾವತ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದು ಕೂಡ ಅರೇಬಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಕೂಡ ಮತಾಂತರ. ಈಗ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಂಗೂರ್ ಬಾಬಾಂತಹ ಜಿಹಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂನ ಅಲ್ ಖುರಾನ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ, ಜಿನ್ನಾರ ಶರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. और कर वही रहे हैं जो किसी एक इस्लामिक स्कॉलर के हाथों से लिखा हुआ सही अल बुखारी है, वही कर रहे हैं। क्या सही अल बुखारी में चैप्टर अल जिहाद नहीं है? क्या सही अल बुखारी में, जिसको ऑथेंटिक बुखारी कहा जाता है, जिसको अप्रोप्रिएट अल कुरान का की तशरीह और डेफिनेशन कहा जाता है, क्या उसमें नहीं लिखा हुआ है कि जो लोग सिर्फ एक अल्लाह और एक मोहम्मद को नहीं मानते हैं उनको तो कन्वर्शन करवाना ही है, अदरवाइज वो काफिर है, कुफ्र है वो। ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೈಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ ಬುಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಮುಹಮ್ಮದರನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಕಾಫಿರರು ಅಂತಲೂ ಬರ್ದಿದೆ. हम नमाज पढ़ते हैं, मैंने तो छोड़ दिया नमाज पढ़ना। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो अपने चार खुल को जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि चार खुल पर ही पूरी की पूरी नमाज, चाहे वो इशा की ही नमाज 17 रिकात क्यों ना हो, उसमें भी ये चार खुल ही घूम फिर करके आता है। और ये चार खुल ही पिलर होता है नमाज का। एक होता है खुल नास, एक होता है खुल या अय्युहल काफिरून, एक होता है खुल वल्लाहु अहद, एक होता है खुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो खुल या अय्युहल काफिरून किसके लिए है? आपके लिए है गायत्री जी, क्योंकि आप काफिर हैं। भारत के 120 करोड़ की आबादी के लिए है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह और सिर्फ मोहम्मद को नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम एटलीस्ट हमारे देश के हिंदुओं को
या बुद्ध, जैन या यहूदी या पारसी या क्रिश्चियन को शॉकिंग तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्शन इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಸಾಲು ಪಠಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 4 ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಇರೋದು. ಇಶಾ ನಮಾಜ್, ರಾತ್ರಿಯ ನಮಾಜ್, ಮಲಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಈ 4 ಸಾಲುಗಳೇ ಬರೋದು. ಈ 4 ಸಾಲುಗಳು ನಮಾಜ್ಗೆ ಒಂತರಹ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಖುಲ್ಲಾಸ್, 2ನೇದು ಕುಲ್ ಅಹಿರ್ ಕಾಫಿರುಲ್, 3ನೇದು ಕುಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಹದ್, 4ನೇದು ಕುಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ ಫಲಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಕುಲ್ ಅಹಿರ್ ಕಾಫಿರುಲ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಮಗೇನೆ. ಕಾಫಿರರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು? ನಾವೇ ಅಲ್ವೇ? ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬದೇ ಇರೋರಿಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಲಾದರೂ ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳು, ಬೌದ್ಧರು, ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಯಹೂದಿಗಳು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮತಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ಲಾಂನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ನಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ರೇಪ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿಹಾದ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾಳೆ. ಹುಡುಗ ಓಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಟಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಈಗೀಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೇವಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳ ಮುಖಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಮತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ HIV ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇವರು? ತೇಗ್ ಬಹದ್ದೂರ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಬಿಸಿಯಾದ ಮರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚರ್ಮ ಸುಲಿಸಿ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಜೀವ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂದರು. ತೇಗ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ಸಂಭಾಜಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಅಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ? 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವರು. ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಜೀವ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಓಡಿಸಿಲ್ವಾ? ಈಗಲೂ ಸರ್ತಾನ್ ಸೆ ಜುದಾ ಅನ್ನೋ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ತಹಸೂರ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಹಸೂರ್ ಅಂದರೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ತಹಸೂರ್ ಗೇಮಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದು. ತಹಸೂರ್ ವರ್ಡ್ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಜಿಯಾ ಇಲಾಹಿ ಖಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. लूटना, काटना, पीटना, ये सारी चीजें पार्ट है इस्लाम और जिहाद की. लफ्ज तहस्सुर का मतलब क्या होता है? लफ्ज तहस्सुर का मतलब होता है लिटरली हैरेसमेंट. लिटरली हैरेसमेंट. तहस्सुर गेमिया का मतलब क्या होता है कि एक महिला को हैरेस करके अंदर डीप डाउन जा करके मास बलात्कार किया जाए. तो क्या तहस्सुर वर्ड कुरान में नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है. ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ 40% ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಇದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ 30% ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾಕಾಲ್ ಮಂದಿರದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುರಾನ್ ಸಾಲು, ರಜಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮತಾಂತರ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿ? ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ 4 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. ಆದರೂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯ, ಇಂಥ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಕತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು?
ಆ್ಯಂಡ್ ನಜಿಯಾ ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳುವ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.